Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayam Udiraye. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 29, Text 24, Translation and Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki. Aham Uchchavachair Dravyaihi Kriyayotpanna Yanage Naiva Tushye Archido Archayam Bodhagrama Vamaninaha Aham Uchchavachair Kriyayotpannayanage Naiva Tushye Archido Archayam Bodhagrama Vamaninaha Aham Uchchavachair Kriyayotpannayanage Naiva Tushye Archido Archayam Bodhagrama Vamaninaha. Translation: My dear mother, even if he worships with proper rituals and paraphernalia, a person who is ignorant of my presence in all living entities never pleases me by the worship of my deities in the temple. Purport: There are 64 different prescriptions for worship of the deity in the temple. There are many items offered to the deity, some valuable and some less valuable. It is prescribed in the Bhagavad Gita, if a devotee offers me with a small flower, a leaf, some water, or a little fruit, I will accept it. The real purpose is to exhibit one's loving devotion to the Lord. The offerings themselves are secondary. If one has not developed loving devotion to the Lord and simply offers many kinds of foodstuffs, fruits, and flowers without real devotion, the offering will not be accepted by the Lord. We cannot bribe the personality of Godhead. He is so great that our bribery has no value, nor hath he any scarcity, since he is full in himself. What can we offer him? Everything is produced by him. We simply offer to show our love and gratitude to the Lord. This gratitude and love for God is exhibited by a pure devotee who knows that the Lord lives in every living entity. As such, temple worship necessarily includes distribution of prasada. It is not that one should create a temple in his private apartment or private room, offer something to the Lord and then eat. Of course, that is better than simply cooking foodstuffs and eating without understanding one's relationship with the Supreme Lord. People who act in this manner are just like animals. But the devotee who wants to elevate himself to the higher level of understanding must know that the Lord is present in every living entity. And as stated in the previous verse, one should be compassionate to other living entities. A devotee should worship the Supreme Lord, be friendly to persons who are on the same level, and be compassionate to the ignorant. One should exhibit his compassion for ignorant living entities by distributing prasada. Distribution of prasada to the ignorant masses of people is essential for persons who make offerings to the personality of Godhead. Real love and devotion is accepted by the Lord. Many valuable foodstuffs may be presented to a person, but if the person is not hungry, all such offerings are useless for him. Similarly, we may offer many valuable items to the deity, but if we have no real sense of devotion and no real sense of the Lord's presence everywhere, then we are lacking in devotional service. In such a state of ignorance, we cannot offer anything acceptable to the Lord. Om Tat Sat.
ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन्निधि नामिनि नमाचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरगददामदाय नगरग्रामदारिणि नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவான் கபில தேவர் இங்கே தன்னுடைய அம்மா தேவகுதிட்டு வந்து சொல்கிறார், ஒருத்தர் வந்து எல்லா விதமான பொருட்கள் திரவியைஹி கிரியா. ஸோ ஒருத்தர் வந்து எல்லா விதமான திரவியங்கள் பொருட்கள் அண்ட் எல்லா விதமான சடங்குகள் இது எல்லாத்தையும் வைத்து ஒருத்தரை வழிபாடு செய்யலாம். ஆனால் இது வந்து என்னை திருப்திப்படுத்துவதில்லைன்னு சொல்றார். எப்பொழுது ஒருத்தர் வந்து எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கார் அப்படிங்கிறத ஒருத்தர் வந்து புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அவர் விக்கிரகங்களுக்கு மட்டும் மரியாதை செலுத்தி எல்லா விதமான ஐட்டம்ஸை வந்து ஆஃபர் பண்ணும்பொழுது பகவான் வந்து திருப்தி அடைவதில்லைன்னு சொல்கிறார். அண்ட் பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அருமையாக எழுதியிருக்கார். ஒருத்தர் வந்து பகவானுக்கு வந்து விலை மதிப்பு இல்லாத பொருட்களும் கொடுக்கலாம், அண்ட் மதிப்பில் குறைந்த பொருட்களும் கொடுக்கலாம் கிருஷ்ணாவுக்கு. ஆனால் இங்கே பிரபுபாதர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கிருஷ்ணா இந்த ஆஃபரிங்ஸ் ஆர் செகண்டரி எடுத்துக்கிட்டார். கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து இரண்டாம் பட்சமானது. பிரதானமானது என்ன அப்படின்னா, Prabhupada அப்படி எழுதியிருக்காரு, if one has not developed loving devotion to the Lord and simply offers many kinds of foodstuffs, fruits and flowers without real devotion, the offering will not be accepted by the Lord. கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாராம். ஸோ நம்ம நைவேத்தியம் செய்யும் பொழுது கொடுக்க வேண்டிய பொருட்கள் முக்கியமல்ல, ரொம்ப முக்கியமானது வந்து நாம் காமிக்கக்கூடிய பக்தி தான். பக்தி, அன்பு, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம எத்தனை விலை உயர்ந்த பொருட்களையும் கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்தாலும் கிருஷ்ணர் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்னு சொல்கிறார். ஏன் அப்படின்னா, எல்லாமே கிருஷ்ணாட்டிருந்து உருவானது, அத்தனையும் கிருஷ்ணாட்டிருந்து உருவானது. நம்ம என்ன பொருள் கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்க முடியும்? பிரபுபாதர் அருமையாக சொல்வார் எப்படின்னா, கங்கையில் குளிக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் கங்கையில் குளிச்சுட்டு அவங்க இடுப்பு வரைக்கும் தண்ணியில் நிற்பாங்க. அண்ட் கங்கை நீரையே எடுத்து 2 கையில் எடுத்து மந்திரம் சொல்லி கங்கை நதிக்கு வந்து அர்ப்பணம் செய்வாங்க. அது கங்கை நீரே எடுத்து கங்கைக்கே திரும்பவும் அர்ப்பணம் செய்கிறாங்க, கங்காதேவிக்கு திரும்பவும் அர்ப்பணம் செய்கிறாங்க. இது அங்கேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி தான் நாம் எல்லாமே கிருஷ்ணாட்டிருந்து தான் பெறுகின்றோம். நம்ம ஒன்றும் பெருசாக எதுவும் உற்பத்தி பண்ண முடியாது. அப்போ இதில் என்ன இது இருக்குது, இதில் என்ன சாநித்தியம் இருக்குது?
வெறும் பொருட்களை மட்டும் கொடுத்துட்டு நம் ஹிருதயத்திலிருந்து பக்தி அன்பை வந்து கொடுக்கல அப்படின்னா இதில் என்ன சாநித்தியம் இருக்குன்னு கேட்குறார் பிரபுபாதர். வாட் கேன் வி ஆஃபர் ஹிம் அப்படின்னு கேட்குறார். நம்ம என்ன அவருக்கு கொடுக்க முடியும்? ஸோ அதனால் கிருஷ்ணருக்கு வந்து இந்த அன்பு பக்தியை வந்து நம்ம கலந்து கொடுக்கணும். பொருட்களை வந்து நைவேத்தியம் பண்ணும் பொழுது அது நம்ம வந்து கொடுக்காம வெறும் பொருட்களை, அதுதான் ப்ராப்ளம். என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மைண்டு வந்து எசன்ஸை விட்டுரும், சாரத்தை வந்து விட்டுரும். சாரத்தை விட்டுட்டு சாரத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மந்திரங்கள், தந்திரங்கள் அப்படின்னா ப்ரொசீஜர்ஸ், கிரியா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், மந்திரங்கள், தந்திரங்கள், இதெல்லாமே அதை வந்து நம்மளோட மைண்ட் இறுக்கி பிடிச்சிக்கும். ஆனால் நம்ம வந்து பகவானை நோக்கி பக்தி செலுத்துறோம், அன்பு செலுத்துறோம், அதுதான் சாரம். அதை வந்து நம்ம அதை எடுத்துக்கவே மாட்டோம். அதான் கலி அண்ட் மாயா அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட். நான் பக்தி யோகத்தினுடைய அங்கங்களை பயிற்சி செய்யும் பொழுது அவங்க இந்த எசன்ஸ் வந்து திருடிடுவாங்க. அப்போ நம்ம வந்து வெறும் பீட்டிங் அரவுண்ட் த புஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். அது மாதிரியாக நாம் வந்து சிம்பிளி விதிமுறைகளை பிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஸோ அது வந்து பிரயோஜனம் அல்ல நம்மளுக்கு. அதனால தான் நலபியதே பிரபதாம் உபரியதக பக்தி வந்து பிரம்ம லோகத்திலேருந்து பாதாள லோகம் வரைக்கும் அலைஞ்சு தெரிஞ்சாலும் கிருஷ்ணர் அவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுக்க மாட்டார். கிருஷ்ணர் அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை கொடுக்க மாட்டாராம்மா. அதை வந்து ஜீவாத்மா வந்து திரும்ப 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 கேட்டுகிட்டே இருக்கணுமாமா. கிருஷ்ணா எனக்கு பக்தி கொடுங்க, உங்கள் மேலே எனக்கு அன்பு வரணும், எனக்கு பக்தி வரணும், உங்களை நோக்கி நான் ஏங்கணும் அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் கிருஷ்ணாட்ட டெய்லி. அது கேட்கக்கூடிய விதம் தான் நம்மளுடைய சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் எல்லாமே இந்த மனப்பான்மையோடு செய்வதற்கு தான். பிரபுபாதர் வந்து சொல்றார், ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தினுடைய அர்த்தம் வந்து ஒரு இடத்துல சொல்றார், ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மீ, கிருஷ்ணா தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இதுதான் இதோட அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றார். 2 அர்த்தம் சொல்றார் பிரபுபாதர் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்துக்கு. அதில் ஒரு அர்த்தம் வந்து இது, கிருஷ்ணா தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், நான் உங்களை நிராகரித்து வந்தவன், நான் ஒரு பாவி, கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களாக இப்படி உழண்டுட்டுருக்கேன், உங்களை மறந்து நான் அனுபவிப்பாளன் நினச்சிட்டு உட்காந்துட்டுருக்கேன். கிருஷ்ணா இப்பொழுது நான் புரிந்து கொண்டேன், என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு மனப்பான்மையோடு நம்ம வந்து அந்த மனப்பான்மை கலந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணும் பொழுதுதான் அது கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்குமா. கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுடைய மனப்பான்மையில தான் கவர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றாரே தவிர நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களோ இல்லை கொடுக்கக்கூடிய பொருட்களோ இல்லை நாம் சொல்லக்கூடிய மந்திரங்களோ எதுலேயுமே கிருஷ்ணர் வந்து திருப்தி அடைவதில்லை. ஏன்னா பிரபுபாதர் இங்கே எழுதுகிறார், he is so great that our bribery has no value அப்படின்னு சொல்கிறார். பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், முழுமுதற் கடவுளுக்கு நாம் வந்து லஞ்சம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறார். தேவர்களுக்கு வேணால் நம்ம லஞ்சம் கொடுக்கலாம், தேவர்களுக்கு நம்ம லஞ்சம் கொடுக்கலாம். ஏன்னா தேவர்கள் வந்து இது எல்லாமே கிருஷ்ணாட்டிருந்து கடனாக பெறுகின்றார்கள். அதனால் தேவர்கள் நாம் வந்து இந்த மாதிரி பொருட்களை எல்லாம் வந்து கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் திருப்தி அடைந்து வரத்தை கொடுப்பாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணர் அப்படி இல்லை. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய மேற்பார்வையின் கீழே தான் ஜட இயற்கை, இது மாயையே செயல்படுறது. அந்த மாயை தான் வந்து நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயத்தினுடைய பஞ்சபூதங்களை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி பல பல பொருட்கள் நம்ம உருவாக்குறோம் இங்கே. ஆனால் எல்லாமே கிருஷ்ணாட்டிருந்து தானே வருது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயமும் கிருஷ்ணாட்டிருந்து தான் வருது. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து தனக்குள்ளே தன் நிறைவு பெற்றவர் கிருஷ்ணன். அவரை நம்ம வந்து
பிரைப் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு. லஞ்சம் கொடுக்க முடியாது கிருஷ்ணருக்கு. கிருஷ்ணருக்கு லஞ்சம் கொடுத்து நம்ம அவரை திருப்திப்படுத்த முடியாது. அவர் நம்மளுடைய ஹிருதயத்தை கேட்கிறார். அவர் நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல பக்தியை கேட்கிறார். பக்தியை காமிக்கணும். அவரை நோக்கி உருக வேண்டும், அவரை நோக்கி ஆழணும். நாம் அது மாத்திரம் நம்ம செய்யறதுக்கு தயாரா இல்லை. ஆக்சுவலி மற்ற எல்லாமே செய்யறதுக்கு நம்ம தயார், எல்லாமே செய்யறதுக்கு தயார். ரைட். நம்ம சடங்குகள் செய்யறதுக்கு பல மணி நேரம் சடங்குகள் செய்யறதுக்கு தயார். பல மணி நேரம் மந்திரங்களை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு தயார். பல மணி நேரம் நாம் பொருட்களை கலெக்ட் பண்ணி அதை சமைத்து இதெல்லாம் பண்றதுக்கு நம்ம தயார். ஆனா கிருஷ்ணர் கேட்கறது என்னன்னா, இதை கூட போறோம், என் மேல அன்பு செலுத்து, பக்தி கொடு, எனக்கு பக்தியை செலுத்து, என்னை நோக்கி ஏங்கு. இதை மட்டும் தான் கேட்கிறாரு கிருஷ்ணா. ஆனா இதை மட்டும், இது ரொம்ப எளிமையானது. இது காசு செலவு கிடையாது, பொருட்களை கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நம்ம பெரிய செல்வந்தராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, டைம் செலவழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சிம்பிளி கிருஷ்ணரை நோக்கி ஏங்கணும், கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பு செலுத்தணும். ஆனா இது இந்த அதனாலதான் பக்தி எளிமையானது. ஆனா காம்ப்ளிகேட்டட் பீப்புளுக்கு இது ரொம்ப கஷ்டம். காம்ப்ளிகேட்டட் பீப்புள்னா எப்படி? ரஜோகுண சிந்தனை. அதாவது பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நம்மளுடைய மைண்ட் எப்படின்னா முழுக்க முழுக்க ஜட ரீதியானது, முழுக்க முழுக்க ஜட ரீதியானது. எல்லா நம்ம பக்தியினுடைய அங்கங்களை எத்தனை கொடுத்தாலும் நம்மளோட மைண்ட் உடனே அதை ஜடக்க நோட்டத்தில் கொண்டு வந்துடும். ஆனா நீங்க ஒன்று கவனிக்கணும், கிருஷ்ணர் மேல நம்மளுக்கு அன்பு வருவதற்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உதயம் ஆகணும். அப்பதான் அன்பு வரும். நாமம் இப்ப உதாரணத்துக்கு நாமத்துல கிருஷ்ணர் இருக்கார் அப்படிங்கிற ஆழ்ந்த நம்பிக்கை ஃபர்ஸ்ட் உதயமாகணும். அதுக்கப்புறம் தான் நாம் நாமத்தை முழு சிரத்தையோடு ஜபம் பண்ண முடியும். நமக்கு அந்த நம்பிக்கை வராத வரைக்கும் நாமத்தை ஜபம் பண்ணாலும் கூட அது ஜஸ்ட் எந்திர ரீதியாக தான் இருக்கும். அதில் அந்த ஃபீலிங் கலக்க முடியாது. அது மெனி டைம்ஸ் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். என்ன அப்படின்னா, கட்டுண்ட நிலையில் நம்மளுடைய நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேலே கிடையாது, நம்மளுடைய நம்பிக்கை மாயை மேலே தான் இருக்குது, ஜட உலகம் மேலே தான் இருக்குது நம்மளோட நம்பிக்கை. ஸோ இந்த ஜட உலகம் மேலே நம்மளுக்கு நம்பிக்கை, மாயை மேலே நம்பிக்கையை வைத்துக்கொண்டு நாம் பக்தி யோகத்தோட அங்கங்களை பயிற்சி செய்யும் பொழுது அது கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி கொடுக்காது. அது ஜஸ்ட் எந்திர ரீதியாக நம்ம சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். எந்திர ரீதியாக ஹரே கிருஷ்ணன் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். எந்திர ரீதியாக நாம் சமைக்கிற மாதிரி இருக்கும், நைவேத்தியம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய பொருள் அவருக்கு முக்கியம் அல்ல. ஆனால் ப்ரோபாஸ் அப்படியே எழுதிட்டாருங்க, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஆஃபரிங்ஸ் வில் நாட் பி அக்செப்டட் பை த லார்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. அண்ட் த ஆஃபரிங் தம்செல்ஸ் ஆர் செகண்டரி. அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் இரண்டாம் பட்சமானது. அப்போ பகவான் என்ன விரும்புகிறாருங்கிறது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானுடைய விருப்பம் என்ன, அவர் எதற்கு இயங்குகின்றார் அப்படிங்கிறது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா இதற்கு ஏகப்பட்ட கதைகள், லீலைகள், சாஸ்திரங்கள் இருக்கு. கிருஷ்ணர் அன்பு மட்டும்தான் சுவைக்கிறார், வேற எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது ஏகப்பட்ட இடத்துல நிரூபணங்கள் இருக்கு. ஸோ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் அதை மறந்து போயிட்டோம். கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களா இந்த மாயை கூட தொடர்பு கொண்டே இருக்கிறதுனால, முக்குணங்கள் கூட தொடர்பு கொண்டே இருக்கிறதுனால எப்படி கிருஷ்ணருக்கோசரம் நாம் ஏங்குவது, கிருஷ்ணரை நோக்கி எவ்வாறு அன்பு செலுத்துவதுங்கிறத ஆல்மோஸ்ட் மறந்தே போயிட்டோம்.
அதனால தான் இது நாம் சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் செய்யறது நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, ஃபைனலி இந்த ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உதயமாகணும் அண்ட் கிருஷ்ணர் மேல அந்த அன்பு வளர வேண்டும். அதற்கு தான் நம்ம சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் செய்கிறோம். ஸோ அது ஒருத்தர் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜெபம் செய்யும் பொழுது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சாரம் இருக்கு, சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ சாரம் என்ன அப்படின்னா, அந்த கிருஷ்ணரை நோக்கி ஏங்குவது. கிருஷ்ணா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், நான் உங்களை நிராகரிச்சிட்டேன், எப்படியோ இது ஒரு பெரிய நான் பிளண்டர் பண்ணிட்டேன், தவறு பண்ணிட்டேன், உங்களை விட்டுட்டேன், நான் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் கிருஷ்ணா. இந்த ஒரு ஃபீலிங்கோடு செய்யறது தான் சாரம். அதுதான் சாரம் ஜபம் பண்ணும்பொழுது. ஆனால் இந்த ஃபீலிங் இல்லாமல் நாம் சார்ந்த விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு ஜபத்தில். நம்மளுக்கு நல்லா கலர் கலராக பெரிய பெரிய ஜப மாலை வச்சுருக்கலாம், ஜப பேக் வச்சுருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் பெரிய ஜப மாலை வச்சுருக்கலாம், நல்லா டிசைன் போட்ட சாட்சி மாலை வச்சுருக்கலாம், இது எல்லாமே வச்சுருக்கலாம். அண்ட் பல பல முறைகள் ஜபம் பண்ணும்பொழுது பல பல முறைகள். ஆக்சுவலி இதோட சச்சினந்தன சுவாமி ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார். எப்படின்னா, இப்போ ஸ்ரீரங்கம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீரங்கம் பார்த்தீங்கன்னா 7 கதவுகள் இருக்குது, 7 டோர் இருக்குது. ஒருத்தர் 7 டோரையும் தாண்டி வரலாம். ஏன்னா 7 டோரும் திறந்து தான் இருக்குது. நீங்கள் அதை அங்கேயே இருந்து நடந்து வரலாம். நடந்து 7 டோரை தாண்டி அவர் கர்ப்ப கிரகத்துக்கு முன்னாடி நிற்கலாம். கர்ப்ப கிரக கதவு மூடி இருக்கு அப்படின்னா அவர் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். நான் 7 டோர் தாண்டி வந்துட்டேன், எனக்கு இப்போ நான் உடனே பார்த்தா ஆகணும் அப்படிங்கிறது டிமாண்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? கர்ப்ப கிரக கதவு மூடி இருக்கு, அந்த இடத்துல நுழையிறதுக்கு நம்மளுக்கு தகுதி கிடையாது, வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். 7 டோர் நான் தாண்டி வந்திருக்கலாம், ஸ்டில் நம்ம பொறுமையாக வெயிட் பண்ணணும். எப்போ கர்ப்ப கிரக கதவு திறக்கிறதோ அப்போ நம்ம தரிசனம் பண்ணலாம் ஸ்ரீரங்கநாதரை. அந்த மாதிரியா நாம் பக்தி யோகத்தினுடைய எல்லா அங்கங்களையும் பயிற்சி செய்யலாம், எல்லா அங்கங்களையும் பயிற்சி செய்யலாம். ஆனால் ஃபைனலி கிருஷ்ணருடைய கருணையை யாசிக்கணுமா? நான் சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன், அதனால கிருஷ்ணர் எனக்கு கருணையை வழங்க வேண்டும்னு டிமாண்ட் பண்ண முடியாது. கிருஷ்ணர் யாருக்கும் கீழ்ப்படிந்தவர் கிடையாது, அவர் முழு முதற் கடவுள். அதனால கிருஷ்ணாட்ட நம்ம டிமாண்ட் பண்ணியெல்லாம் இது வாங்க முடியாது. ஆக்சுவலி அர்ஜுனா பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனா கிருஷ்ணாட்ட கேட்குறார், ஓ கிருஷ்ணா, உங்களால் என்னால் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, என்னால் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தயவு செய்து அதை எனக்கு காண்பியுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு. இப்போ அவர் பெக்கிங் தான், யாசிக்கிறார். அர்ஜுனர் கிருஷ்ணருடைய நெருங்கிய சிநேகிதர் தான். ஆனால் அர்ஜுனா இங்கே டிமாண்ட் பண்ணலை கிருஷ்ணாட்ட, எனக்கு உங்களோட விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காமிங்க, நான் பார்த்து ஆகணும் அப்படின்னு அவர் டிமாண்ட் பண்ணல. அவ்வளவு நெருங்கிய சிநேகிதராக இருந்த அர்ஜுனர் கூட அவர் யாசிக்கிறார், உங்களால் இல்லை என்னால் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தயவு செய்து அதை நீங்கள் எனக்கு காண்பீங்கள். ஸோ இதுதான் நம்ம எல்லாமே பண்ணலாம், சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் எல்லா விதமான சேவைகள் எல்லாமே செய்யலாம். ஆனால் ஃபைனலி இந்த மனப்பான்மை கலக்கணுமாமா. அதாவது இந்த மனப்பான்மை கலந்து தான் நம்ம எல்லாமே செய்யணும். சிரவணம் செய்யணும், கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் சேவைகள் எல்லாமே. எந்த மனப்பான்மை? கிருஷ்ணா தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், நான் உங்களை நிராகரிச்சுட்டு வந்துட்டேன், உங்களோட கருணை எனக்கு வேண்டும், உங்களுடைய மாயை சக்தியை என்னால் தாண்ட முடியாது, நான் துச்சமான ஜீவாத்மா, என்னை மன்னிச்சிருங்க,
நான் நிறைய பாவங்கள் செஞ்சுருக்கேன், என்னை மன்னிச்சிருங்க, என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த ஃபீலிங் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மனப்பான்மைகள் இதில் துவனிக்கும். பக்தி சாஸ்திரியில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் எப்படின்னா, இதில் வந்து முதல்ல நம்ம அடக்கமாயிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணாட்ட கேட்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அடக்கமாயிடுவோம், பணிவாயிடுவோம். ஒன்று. ரெண்டாவது, நான் உங்களை நிராகரித்த ஒரு பாவி பணிவு வருது பாருங்க இந்த இடத்துல, என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்ப இதுல மூணாவது என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் நீங்க முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறது இதுல துணிக்கிறது. தென் நாலாவது வந்து என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிறது இதுல நமக்கு துணிக்கிறது. இந்த மாதிரி ஃபீலிங் நமக்கு வரணும்னா கிருஷ்ணர் ஒரு பர்சனாலிட்டிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள உதயமாகணும். அதனால தான் நாம் டெய்லி வந்து விக்கிரகங்கள்கிட்ட வந்து பகவான் ஜெகநாதரை தரிசனம் பண்ணும்போது பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். வெறுமனே ஜஸ்ட் தரிசனம் பண்ணிட்டு போகிறது வந்து அந்த இம்பர்சனல் ஆட்டிடியூட். ஆக்சுவலி பிரார்த்தனை செய்யணும் கிருஷ்ணாட்ட. பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, என்னால் தாண்ட முடியாது உங்களோட மாயாவை, ஸோ என்னுடைய ஹெல்ப்லெஸ் ஸ்டேட், என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது நம்ம கிருஷ்ணருக்கு தெரிவிக்கிறோம். நீங்க தான் அந்த மாயாவோட எஜமானர், உங்களுடைய கருணை எனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு யாசிக்கிறோம். இது எல்லாம் கலந்து இருக்குதுல. இப்படி நம்ம கிருஷ்ணாட்ட கேட்கும் பொழுது அந்த மனப்பான்மையோடு நம்ம எல்லாமே செய்யலாம். அதனால பிரபுபாதர் சொல்றார், சக்சஸ் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் டிபெண்ட்ஸ் மெயின்லி அப்பான் தி ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த ஃபாலோயர். கிருஷ்ண உணர்வில் வெற்றி என்பது முக்கியமாக அவருடைய மனப்பான்மையை சார்ந்தது அப்படின்னு உபதேசாமிர்தத்தில் முன்னுரையில் பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கார். ஸோ இந்த ஃபீலிங் இது வந்து இதோட நம்ம வந்து கிருஷ்ணாட்ட கேட்கலாம், எல்லாமே கேட்கலாம். அப்போ அவர் வந்து பெருசாக சாதன பக்தியை வந்து பயிற்சி செய்யாவிட்டாலும் கூட அவருக்கு இந்த ஃபீலிங்ஸ் உதயம் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க. இதுதான் எசன்ஸ். ஆக்சுவலி இது வரை நீங்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூர்ம தேசத்துக்கு வரும்பொழுது பாருங்க, கூர்ம தேசத்துக்கு வரும்பொழுது அங்கே கூர்ம பிராமணன் இருந்தார். அந்த கூர்ம பிராமணா படிப்பறிவு இல்லாதவர். அவருடைய குரு அவருக்கு ஆணையிட்டு இருக்கார் பகவத்கீதையை படிக்க சொல்லி. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்கே வரார் கூர்ம தேசத்துக்கு. அங்கே நிறைய பிராமணர்கள் இருக்காங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய கவனம் உடனே இந்த கூர்ம பிராமணன் மேலே தான் விழறது. நான் சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்க்குறார், இந்த கூர்ம பிராமணர் என்ன பண்ணுறாரு, பகவத்கீதையை வந்து தலைகீழ வச்சுட்டு இருக்காராம்மா. அவர் படிக்க தெரியாது, எழுத்துக்கள் எப்படி இருக்குங்கிறது கூட அவருக்கு தெரியல, தலைகீழ வச்சுட்டு இருக்கார். ஆனால் கிருஷ்ணாவுடைய பிக்சரை பார்த்து அவர் அழுகிறார், கண்ணிலிருந்து தாரையாக தண்ணீர் வருது. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏகப்பட்ட பிராமணர்கள் இருக்காங்க, அங்கே பெரிய பெரிய பண்டிதர்கள் உட்காந்துருக்காங்க. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கவனம் அவங்க மேலாம் போகல. ஸ்ட்ரைட்டா பகவான் முழு உயர் கடவுள் இல்லையா, சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ட்ரைட்டா அந்த கூர்ம பிராமணர்கிட்ட தான் வர்றார். பிராமணரை பார்த்து, ஏன் பிராமணரை அழுகிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்குறார். இல்லை, என்னுடைய குரு என்னை பகவத்கீதை படிக்க சொன்னார். நான் படிப்பறிவு இல்லாதவன், எனக்கு பகவத்கீதை படிக்க தெரியாது. ஆனால் நான் வந்து இந்த பிக்சரை பார்த்து நான் நெகிழ்ந்து போகிறேன். முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் 33 கோடி தேவர்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கார். அவர் எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் மேலே இருக்கார் கிருஷ்ணா. அவர் அசம் ஊர்துவா, அவருக்கு சமமானவர் யாரும் கிடையாது, அவருக்கு மேலே யாரும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணா எல்லா விதமான தன்னுடைய முழுமுதற் கடவுளுங்கிற ஸ்தானம், புகழ் எல்லாத்தையுமே, ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரமா ராணிக்கு எல்லாத்தையுமே துறந்துட்டு இங்கே பகவான் கிருஷ்ணா தன்னுடைய பக்தர் அர்ஜுனாவுக்கோசரம் அவர் வந்து தேர் ஓட்டுறாரு. குதிரைகளை பிடிச்சிட்டு அவரோட சாட்டையை கையில் வச்சுட்டு ஒரு தேர் ஓட்டின்னு இருக்கார். அர்ஜுனருடைய ஆணை பிரகாரம் தேர் ஓட்டின்னு இருக்கார்.
இதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரே நெகிழ்ச்சி. முழுமுதற் கடவுள் எவ்வளவு ஒரு தாழ்ந்த ஒரு ரோல் வந்து செய்யறார். தன்னுடைய பக்தர் மேல இருக்கக்கூடிய அன்புனால இதை நினைச்சு எனக்கு ஒரே நெகிழ்ச்சி. நான் இதை நினைத்து 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 எனக்கு மனம் நெகிழ்ந்து போறது, அதனால எனக்கு கண்ணிலிருந்து தண்ணீர் வருது அப்படின்னு சொல்றார். இது பாருங்க, அவர் மந்திரங்களை படிச்சாரா? பகவத்கீதையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மந்திரங்களையும் அவர் படிச்சாரா? கிடையாது. அவர் படிப்பறிவு இல்லாதவர். அவருக்கு தந்திரங்கள் தெரியுமா? ஒன்றும் தெரியாது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த பிராமணரை அணைச்சிக்கிறார். ஓ பிராமணா, பகவத்கீதையினுடைய சாரத்தை நீ ஏற்கனவே புரிந்து கொண்டாச்சு, நீ உணர்ந்துட்ட பகவத்கீதையுடைய சாரத்தை. பகவத்கீதையுடைய சாரமே இதுதான். ஃபைனலி கிருஷ்ணா வந்து, ஆனால் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணா பல பல ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறார், ஏத்கரோஷி எதஸ்நாஷி எல்லாமே சொல்கிறார். ஆனால் ஃபைனலி கிருஷ்ணா 18வது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார், மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜா, எனக்கு மட்டுமே, என்னை மட்டுமே நம்பு. ஏன்னா சரணாகதிக்கு 6 கொள்கைகளில் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணருடைய பாதுகாப்பை முழுக்க நம்புதல் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போ சரணாகதி நம்ம எளிமையாக நம்ம பாஷையில் சொல்லணும்னா, கிருஷ்ணரை மட்டுமே முழுக்க நம்புதல் எல்லா சூழ்நிலைகளும். நம்ம பாஷையில் சொல்லணும்னா அப்படி சொல்லணும். ஏன்னா ஒரு கொள்கை அது. அல்லது இன்னொன்று சொல்கிறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு, எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி டிபெண்டிங் ஆன் த மெர்சி ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட், கிருஷ்ணருடைய கருணையை மட்டுமே சார்ந்திருத்தல் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும். இதுக்கு பேர் சரணாகதி மனப்பான்மைன்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லிக்கிறார். ஸோ இவருக்கு அது இருக்குது ஆல்ரெடி. ஆனால் இவருக்கு ஸ்லோகங்கள் தெரியாது, மந்திரங்கள் தெரியாது, தந்திரங்கள் தெரியாது, படிப்பறிவு இல்லாதவர். ஆனால் இது வந்துருச்சு. அப்போ வெற்றி. நாம் மந்திரங்களை படித்து தந்திரங்களை வந்து பயிற்சி செய்து பல பல நீண்ட முயற்சிகள் செய்து எல்லாத்தையுமே செய்து ஃபைனல் எங்கே வரணும்? இங்கே கிருஷ்ணாவை நோக்கி ஏங்க வேண்டும். கிருஷ்ணா, நான் உங்களை நிராகரிச்சுட்டு வந்துட்டேன், என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இதை கேட்டுட்டே இருக்கணும் கிருஷ்ணாட்ட. இதுதான் வந்து ஃபைனல் சக்ஸஸ். அவருக்கு அது அந்த பிராமணருக்கு ஆல்ரெடி வந்துருச்சு, இந்த படிப்பறிவு இல்லாமையே. சைத்தன்ய மகாபிரபு உடனே அணைச்சிக்கிறார். ஓ கூர்ம பிராமணா, நீ வெற்றி அடைந்தாச்சு, பகவத்கீதையுடைய சாரம் உனக்கு உணர்ந்தாகிவிட்டது அப்படி சொல்லி சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த கூர்ம பிராமணம் அணைச்சிக்கிறார். இது நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலிருந்து படிக்கிறோம். அதனால் நம்ம எல்லாமே செய்யலாம். எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு ஃபைனலி எங்கே வரணும் அப்படின்னா, மெனி டைம்ஸ் இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். மாமை சாப்தும் தனஞ்சய, கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும், கிருஷ்ணரை விட்டு நான் பிரிந்திருக்கின்றேன், கிருஷ்ணர் எனக்கு வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஏக்கம் ஜீவாத்மாவுக்கு உதயமாகணும். அது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ஜீவாத்மா இதை வளர்த்து கொள்வதற்கு தயாராக இல்லை. அதாவது எப்படின்னா, நாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த பொம்மை விளையாட்டில் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறோம். பொம்மை விளையாட்டுனா எப்படி? அதாவது இந்த முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், இந்த குழந்தை வந்து பொம்மையை வச்சு விளையாடின்னு இருக்கு. ஆனால் அந்த பொம்மை விளையாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை என்ன நினைக்குதுன்னா, இது இந்த ஒரு பொம்மையை எடுத்து வச்சுட்டு இதுதான் அம்மா அப்படி சொல்லும், இதுதான் அப்பா, இது என்னுடைய வீடு அப்படி சொல்லிட்டு அந்த பொம்மையை வச்சுட்டு அந்த குழந்தை விளையாடும். ஆனால் அது ஒரு மாய தோற்றம். ஏன் அப்படின்னா, அவங்க அம்மா வந்து சமையல் ரூமில் சமைச்சிட்ருக்காங்க, இந்த குழந்தையுடைய அம்மா சமையல் ரூமில் சமைச்சிட்ருக்காங்க. ஆனால் இந்த குழந்தை என்ன நினைக்கிறது, ஒரு பொம்மையை வச்சுட்டு இதுதான் அம்மா அப்படி சொல்லுது. இது வந்து மாய தோற்றம் தானே. அது ஒரு அறியாமையில் இருக்குது அந்த குழந்தை. ஸோ அந்த குழந்தை அதில் பிஸியாக இருக்கும் பொழுது அம்மா வரமாட்டாங்க. அந்த குழந்தை வந்து எல்லாத்தையுமே தூக்கி போட்டுட்டு பசி வரும் பொழுது, எனக்கு இந்த பொம்மை வந்து எனக்கு இந்த பசியை தீர்க்காது, எனக்கு அம்மா தான் என்னுடைய பசியை தீர்ப்பாங்க, என்னுடைய அம்மா சமையல் ரூமில் இருக்காங்க, எனக்கு அவங்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை வந்து பொம்மையெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு எனக்கு அம்மா வேணும்னு அழுவும். அப்போ அம்மா ஓடி வருவாங்க இந்த குழந்தையுடைய பசியை வந்து தீர்க்கிறதுக்கு. இல்லையா? அது மாதிரி தான் நாம் எல்லாருமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த பொம்மை விளையாட்டு, பிரபுபாதர் சொல்கிறார், மொத்த ஜட உலகமும் குழந்தை விளையாட்டு அப்படி சொல்கிறார், சைல்ட்ஸ் பிளே அப்படி சொல்கிறார்.
ஜட உலகத்தில் நம்ம பல விஷயங்களை நம்ம ஆசைப்படுகின்றோம் இல்லையா, அது எல்லாமே பொம்மை விளையாட்டு தான். குழந்தை அம்மாட்ட அப்பாட்ட அடம் பிடிக்கும், எனக்கு கார் பொம்மை வாங்கி கொடு, எனக்கு பைக் பொம்மை வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லி பல பொம்மைகள் அப்பாட்ட அது முரண்டு பிடிச்சு அழுது வாங்குவோம். அப்பாவை வாங்கி கொடுக்குறார் குழந்தை. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் எனக்கு கார் வேணும், கார் பொம்மை வேணும், எனக்கு கார் பொம்மை வேணும். அது கார் பொம்மை தான், அது ஆக்சுவலி பொம்மை விளையாட்டு தான். கார் பொம்மை வேணும், எனக்கு வீடு பொம்மை வேணும், எனக்கு அது வேணும், அந்த பொம்மை வேணும், இந்த பொம்மை வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம மாயா நம்மளை திசை திருப்பிகிட்டே இருக்கு. ஆனால் இது எல்லாமே ஒரு மாய தோற்றம் தான். உண்மையான அம்மா அப்பா கிருஷ்ணா, அண்ட் உண்மையான வீடு கோலோக விருந்தாவனம் என் உண்மையான வீடு. ஆனால் நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு பொம்மை வீடு எனக்கு வேணும். எப்படி? அதுக்கு 1 கோடி ரூபாய் நான் செலவு பண்ணுறதுக்கு தயார், எனக்கு பொம்மை வீடு வேணும். ஒவ்வொன்றா நம்ம கேட்டுகிட்டே இருக்கோம். மாயா நம்மளை திசை திருப்பிகிட்டே இருக்கு. இப்போ இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்னால அந்த குழந்தை மாதிரியே நம்மளும், அந்த குழந்தை எப்படி கொஞ்ச நேரம் ஆழ்ந்து இருக்குல்ல அந்த பொம்மையை வச்சு விளையாடுறதில்ல, அப்போ மறந்து போயிடுது அம்மா சமையல் ரூமில் இருக்காங்கங்கிறது மறந்து போயிடுது. அதே மாதிரி தான் இந்த மாயா சக்தியினுடைய தாக்குதல்னால கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் என்னுடைய உற்ற நலன் விரும்பி, அண்ட் கிருஷ்ணரை பெற்றால் மட்டும்தான் நான் முழு திருப்தி அடைவேன் அப்படிங்கிறத மறந்து போயிடுறோம். நம்ம மறந்து போயிட்டு இந்த கார் பொம்மை, வீடு பொம்மை, மனைவி பொம்மை, குழந்தை பொம்மை, பேங்க் பேலன்ஸ் பொம்மை, இப்படி எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நம்ம அதில் அப்படியே கொஞ்சம் மறந்து போயிடுறோம். கிருஷ்ணர் தான் என்னுடைய உற்ற நண்பர், அவர் மட்டும்தான் என்னுடைய நீடு, என்னுடைய தேவை அவர் தான் அப்படிங்கிறது மறந்து போயிடுறோம். இதான் மாயாவோட மயக்க சக்தி. அண்டு மாயா நம்மளை இந்த மாதிரி திசை திருப்பி கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களை நம்ம ஓட வச்சுட்டே இருக்கு. ஸோ நம்மளால் இப்போ ஏங்க முடியாது. இதான் ஒரு பக்தி சாஸ்திரத்தை கேள்வி கேட்டாங்க, எப்படி கிருஷ்ணரை நோக்கி ஏங்குவதற்கு அந்த மனப்பான்மை எப்படி வளர்த்து கொள்வது அப்படிங்கிறது. அந்த பசி வரணும். பாருங்க, அந்த குழந்தைக்கு அந்த 1 மணி 1:30 மணி ஆயிடுச்சு நம்ம தியானம், அது பசி வருது. பசி வரும்பொழுது இந்த பொம்மையெல்லாம் தூக்கி போடுது பாருங்க. எனக்கு பசியை திருப்தி படுத்தாதுங்கிறது அதுக்கு தெரியறது. அந்த பொம்மையை போட்டுட்டு அம்மாவை கூப்பிடுறது இல்லை. அதே மாதிரி தான் நமக்கும் இந்த பொம்மை விளையாட்டில் முதல்ல பிடிக்காம போகணும். அண்ட் அந்த பசி வரணும், புரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் என்னுடைய அடிப்படை தேவை, அத்தியாவசிய தேவை என் கிருஷ்ணர் தான். அவரை பெற்றால் மட்டும்தான் நான் பூரண திருப்தி அடைவேன் அண்ட் பூரண ஆனந்தம் அடைவேன் அப்படிங்கிறது அந்த பசி வரணும் ஜீவாத்மாவுக்கு. அது வராத வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, பலதரப்பட்ட மாயா எக்ஸ்பர்ட் பல பொம்மைகளை கொடுக்கறதுல மாயா எக்ஸ்பர்ட். ஓகே, ஒரு பொம்மை சலிச்சு போயிடுச்சா, இன்னொரு பொம்மை கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டே இருக்கும். மாயா கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம், வெரி குட், இந்த பொம்மை எனக்கு திருப்தி ஏற்படுத்தும், இந்த பொம்மை எனக்கு ஆனந்தம் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்புகின்றோம். அதை பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட்னா, இதனால தான் நான் சொன்னது என்னன்னா, நான் மாயாவை நம்புகின்றோம், மாயாவை சுலபமாக ஆழமாக நம்புகின்றோம், கிருஷ்ணரை நம்ப மாட்டேங்கிறோம். ஆனால் கிருஷ்ணரோ என்ன கேட்கிறாரு, என்னை நம்பு, மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜா, என்னையை மட்டுமே நம்பு, நான் உன்னை விடுவிச்சிடுறேன். இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் அறியாமைகளை என்னென்ன பாவச் செயல்கள் செஞ்சிருக்கியோ அது எல்லாத்தையுமே நான் விடுவிச்சிடுறேன், என்னை மட்டுமே நம்பு. ஆனால் நம்ப மாட்டேங்கிறோம் கிருஷ்ணரை. கிருஷ்ணர் மேலே நமக்கு நம்பிக்கை இன்னும் உதயமாகவில்லை. அதுதான் உண்மை, நிதர்சனமான உண்மை. நமக்கு நம்பிக்கை மாயா மேலே தான் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கு. ஸோ மாயாவை என்ன பண்ணுது, ஓகே உனக்கு என் மேலே நம்பிக்கை இருக்கா, இங்கே வா உனக்கு கொடுக்குறேன். நான் பங்களா இருந்தால் நீ சந்தோஷமா இருக்கலாம், பேங்க் பேலன்ஸ் ஒரு 5 லட்சம் ரூபா இருந்தால் என்ன சந்தோஷமா இருக்கலாம். அது மாயா கூப்பிட்டு இதை வச்சுக்கோ. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, ஆமாம் பேங்க் பேலன்ஸ் இருந்தால் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் அதை பெறுவதற்கு போகின்றோம். ஆனால் மாயா என்ன பண்ணுது, மாயாவுக்கு இன்னொரு ரோல் இருக்கு, அது அடிக்கும். அது பயங்கரமாக அடி கொடுக்கும். நம்மளுக்கு பயங்கர தண்டனை கிடைக்கிறது. இருந்தாலும் நம்மளுக்கு எனக்கு கிருஷ்ணரை பெற்றால் மட்டும்தான் நான் ஆனந்தம் அடைவேங்கிறது நம்மளுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. திரும்பவும் மாயா ஏமாத்துது, இங்கே வா கார் வச்சுக்கோ, கார் வச்சுன்னா நீ சந்தோஷமா இருக்கலாம்.
ஆமாம், கார் இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கணும், நம்புகின்றோம். அதனால தான் நான் சொன்னது என்னென்னா, நான் மாயாவை தான் நம்புகின்றோம் ஆழமாக, கிருஷ்ணரை நம்புவதில்லை. கிருஷ்ணரை நாம் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நாம் கிருஷ்ணர் மேலே நம்மளுக்கு பசி வந்துடும். எனக்கு கிருஷ்ணர் போகிறோம், கிருஷ்ணர் தான் வேணும், எனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை நோக்கி நம்ம ஏங்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அந்த ஃபீலிங்ஸ் அவரை நோக்கி காமிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். தென் கிருஷ்ணன் ஓடி வருவார். ஸோ அதனால் நம்ம செய்யக்கூடிய செயலோ சாதனா, பொருட்களை நைவேத்தியம் செய்வது, இது எதுவுமே கிருஷ்ணருக்கு பொருட்டு அல்ல அப்படிங்கிறது பிரபுபாதர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எழுதியிருக்கார். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எழுதியிருக்காரு. ஏன்னா இது எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் வருது. இதை கலக்காம நம்ம, அதாவது நம்மளுடைய மனப்பான்மை கிருஷ்ணர் எனக்கு வேண்டும், கிருஷ்ணா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற இந்த மனப்பான்மை கலக்காம நம்ம எத்தனை சேவை செஞ்சாலும் அது கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்றார். கிருஷ்ணர் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்னு சொல்றார். ஆஃபரிங் will not be accepted by the Lord அப்படின்னு சொல்றார். அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக எழுதியிருக்கார். கிருஷ்ணர் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாராம். ஸோ அதனால் ரிப்பீட்டடாக கிருஷ்ணா திரும்ப திரும்ப அதை கேட்டுட்டே இருக்கார். என்னை நம்பு, என்னை நம்பு, என்னை நோக்கி பக்தி செலுத்து, என் மேலே அன்பு செலுத்து அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருக்கார். ஆனால் நம்ம எக்ஸ்பர்ட், இந்த சாரத்தை பண்ண மாட்டோம், இந்த சாரத்தை வளர்த்து கொள்ள மாட்டோம். நாம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய பல பல முறைகள், மந்திரங்கள், சடங்குகள், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பர்ஃபெக்டாக செய்வோம். இது எப்படின்னா, நம்ம கர்மகாண்டிகளை நம்ம குறை சொல்லுவோம், கர்மகாண்டிகளை குறை சொல்லுவோம். நம்ம கலியுக தர்மம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபம், ஆனால் அதை விட்டுட்டு இந்த கர்மகாண்டிகள் ஏகப்பட்ட யாகங்களை செஞ்சுட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு நம்ம குறை சொல்லுவோம். அதே தான் நமக்கும், அதே தான் நமக்கும். நாமும் கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய எதிர்பார்க்கிறது நம்மளுடைய அன்பு, நம்மளுடைய பக்தி, நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸ், இதை தான் எதிர்பார்க்கிறார். ஆனால் நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த கர்மகாண்டிகள் மாறிய பல பல சடங்கு முறைகளை ரொம்ப செவனே செய்வோம். அப்படிதான் ஒரு பக்தர் எங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தார், சடங்கு முறைகளை நம்ம செவ்வனே செய்வோம், ஆனால் இதை மட்டும் கொடுக்க மாட்டோம். தென் நம்மளும் ஏமாந்து போகிறோம். ஸோ மாயா ஏமாத்திட்டே இருக்கும். ஸோ நாம் பக்தி யோகத்தினுடைய அங்கங்களை பயிற்சி செய்தாலும் கூட மாயாவும் கலியும் நாம் கவனிக்கலை அப்படின்னா இந்த சாரத்தை திருடிடும். வெறும் சடங்கு முறைகளை மட்டும் நம்ம அதாவது பிரபுபாதர் சொல்வார் அப்படின்னா, பீட்டிங் இந்த எம்டி ஹஸ்க். அதாவது இந்த உமி இருக்கும், உமியை போட்டு அடி அடின்னு அடித்தா என்ன பிரயோஜனம்? அதில் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, அதில் நெல் கிடையாது. அது மாதிரியா இந்த சாரம் இல்லாமல், அந்த அந்த ஃபீலிங்ஸ் இல்லாமல் நம்ம எத்தனை வருடங்கள் அடி அடின்னு அடித்தாலும் சரி, பலதரப்பட்ட பக்தி யோகத்தோட அங்கங்களை பயிற்சி செய்தாலும் கூட இந்த ஃபீலிங் இல்லைன்னா அது பிரயோஜனம் இல்லை. அது ஜஸ்ட்டு உமி அடிக்கிற மாதிரி தான். ஸோ இது கஷ்டமாக இருக்கலாம், பட் இது இன்னைக்கு இல்லாட்டி என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு இந்த ஃபீலிங்கை வளர்த்து தான் தீரணும். என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு வந்தே தீரணும். எனக்கு பசி வரணும், எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற அந்த பசி வரணும். இந்த பொம்மைகளை எல்லாம் தூக்கி போடணும், பொம்மை எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு வேணும். ஆனால் ஒரு மாதாஜி கேட்டாங்க பக்தி சாஸ்திரியில், என்னங்க இந்த மாதிரி இந்த ஐடியல் லெவல் டீச்சிங்ஸ், அதாவது மிக உயர்ந்த கொள்கைகளை நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க பக்தி சாஸ்திர கிளாஸில், பட் எனக்கு ஒரு எண்ணம், இந்த மிக உயர்ந்த கொள்கைகள், கிருஷ்ண உணர்வுடைய மிக உயர்ந்த கொள்கைகளை பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், குடும்பத்தவர்கள்லாம் என் மேலே கோபப்படுவாங்களோ, இல்லை என்னை விட்டு விலகி போயிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி எண்ணம் வருதுங்க அப்படின்னாங்க. அதுதான் மாயான்னு சொல்றது. அந்த எண்ணம் தான் மாயா. ஆக்சுவலி அந்த எண்ணத்தை ஏற்படுத்துவது மாயா. நாம் மிக உயர்ந்த கொள்கைகளை, கிருஷ்ண உணர்வுடைய மிக உயர்ந்த கொள்கைகளை கடைபிடிப்பதனால் சமூகம் நம்மை உதறி தள்ளிரும், நம்மளை நிராகரிச்சிரும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை ஆக்சுவலி மாயா ஏற்படுத்துகின்றது. கட்டாயம் நாம் இழக்க மாட்டோம், எதையும் இழக்க மாட்டோம். கிருஷ்ணர் எல்லாம் எதை வேணா அவரால் கொடுக்க முடியும், எதை வேணால் அவரால் கொடுக்க முடியும். பொருட்களா, வசதிகளா, எதை வேணால் அவரால் கொடுக்க முடியும். அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை கிருஷ்ணாவுக்கு. நாம் இந்த எல்லையை தாண்டி
அதாவது இது எப்படி தெரியுமா என்ன நடக்கிறதுனா, மிக உயர்ந்த கொள்கைகள் பகவத்கீதையிலையும் பாகவதத்திலையும் நம்மளுக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்கு. மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜா, என்னை மட்டுமே நம்பு, என்னுடைய கருணையை மட்டுமே சார்ந்திரு அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணா கேட்கிறார். மாமேகம் சரணம் பிரஜாங்கிற மூலமாக, இந்த வார்த்தை மூலமாக இதை நம்ம கேட்குறோம் இந்த உபதேசத்தை. பட் உள்ள இந்த பொய் அகங்காரத்தினுடைய தூண்டுதல்னால மைண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா, நோ 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 பண்ணாத, அது இப்படி நீ இது எல்லாத்தையும் இப்படி விட்டுட்டு நீ அதை பண்ணும்பொழுது ஏதோ நடக்காமல் போயிடுச்சுன்னா பெரிய அபாயமாயிருமே உனக்கு, பெரிய டேஞ்சர் ஆயிருமே உனக்கு, அதனால் இதை செய். ஜட ரீதியான லாஜிக் தர்க்கங்களை, ஜட ரீதியான தர்க்கங்களை நம்மளுடைய மைண்டு நமக்குள்ள ஏற்படுத்திட்டே இருக்கு மாயாவுடைய தாக்குதல்னால. ஸோ ஒரு பக்தருக்கு போராட்டம். ஒரு சைடு கிருஷ்ணா என்னை மட்டுமே நம்பு, என்னுடைய கருணையை மட்டுமே சார்ந்திரு அப்படின்னு கிருஷ்ணா கேட்கிறார். நான் அதை படிக்கின்றேன். இன்னொரு சைடு மைண்டு பேசுது, நோ நீ பேங்க் பேலன்ஸை நம்பு, டாக்டரை நம்பு, மெடிசினை நம்பு, ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்பு, டயட்டை நம்பு, உடற்பயிற்சியை நம்பு அப்படிங்கிறது சொல்லிகிட்டே இருக்கு மைண்டு. பின்னாடி இது போய் அகங்காரம் தூண்டிகிட்டே இருக்கு. நமக்கு போராட்டம். இப்போ எதை எடுக்கிறது, எதை நம்புறது? மோஸ்ட்லி நம்ம யாரை நம்புவோம்னா மைண்டு தான் நம்புவோம். அண்ட் அதை பிரகாரம் செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம். கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, ஓகே நீ என்னை நம்ப மாட்டேங்கிறேன், நான் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே உபதேசம் கொடுத்துட்டேன், என்னையை மட்டுமே நம்புன்னு நான் சொல்லிட்டேன், நீ நம்ப மாட்டேங்கிற என்னைய, சரி நான் தள்ளி நிற்கிறேன். கிருஷ்ணர் தள்ளி நின்றுப்பார். இப்படி தான் நாம் ஏமாந்து போகிறோம். கிருஷ்ணரை பெற முடியாமல் நம்மளோட மைண்டு பேசிகிட்டே இருக்கு, 24 hours பேசிகிட்டே இருக்கு. கிருஷ்ணரை நம்பாத, இதை நம்பு. அது பாயிண்ட் என்னன்னா, பேங்க் பேலன்ஸ் 5 லட்சம் ரூபா கேவலம் ஜஸ்ட் ஒரு பேப்பர் நோட்டு. அது நம்ம உற்பத்தி பண்ணணுது இல்லையா? நம்ம உற்பத்தி பண்ணி நம்மளே ஒரு சீலை குத்தி 100 ரூபாய் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். அதை நம்புகிறோம். நம்ம அந்த 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு பேங்க் பேலன்ஸ் என்னைய பாதுகாக்கும் நம்புகிறோம். ஆனால் கிருஷ்ணர் என்னைய பாதுகாப்பு கொடுப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வரமாட்டேங்குது. துரதிர்ஷ்டம். இதுதான் மாயாவுடைய மயக்க சக்தி. ஸோ இப்போ பக்குவங்கிறது, ஒரு பக்தருடைய பக்குவமே அவருடைய நம்பிக்கை 100% கிருஷ்ணர் மேலே உதயமாகும் பொழுது அவர் பக்குவமான பக்தர். இந்த நம்பிக்கை வராத வரைக்கும் நான் மற்ற விஷயங்களை நம்ப மாயா நம்மளை அப்படியே இழுத்துட்டே இருக்கும், இழுத்து கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் நம்ம ஜென்மம் எடுப்போம். நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் மேலே 100% நம்பிக்கை வராத வரைக்கும் நாம் உடல் எடுத்தாகணும். முன்னாடியே தான் நான் சொன்னேன். இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா, கிருஷ்ணர் மேலே முதல்ல பக்தி அன்பு வரணும்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உதயமாகணும். கிருஷ்ணர் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பார், கட்டாயம் என்னை மாயாவோட பிடியிலிருந்து விலக்குவார் அப்படிங்கிற அந்த ஆழ்ந்த நம்பிக்கையோடு கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் டெய்லி. அண்ட் கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய கூப்பிடுதலை பார்த்து அவர் ஓகே, இவர் உண்மையிலேயே என்னை தான் கூப்பிடுறார், அவருக்கு இந்த பொம்மை விளையாட்டில் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, என்னையே தான் கூப்பிடுறார், சரி நான் இப்பொழுது என்னை கொடுக்கின்றேன். கிருஷ்ணா தன்னை அவருக்கு புலப்படுத்துவார் அந்த பக்தருக்கு. அதுதான் பக்குவம். பரேஷானுபாவா அப்படின்னா பகவானை பற்றி உண்டான தெய்வீக அனுபவங்கள் அவருக்குள்ளே உதயமாக வேண்டும். அப்போதான் அவர் பக்குவம் அடைந்த பக்தர். நாம் எல்லாமே செய்யலாம், சடங்குகளை செய்யலாம், மந்திரங்களை மந்திரங்களை உச்சரிக்கலாம், கை காலை யூஸ் பண்ணி பல சேவைகள் செய்யலாம், எல்லாமே செய்யலாம். ஆனால் இந்த மனப்பான்மை இல்லைன்னா இட் இஸ் எப்படின்னா லைஃப்லெஸ் பாடி, இப்படி உயிர் இல்லாத உடலுக்கு சமானம். உடல் ஓகே, உடல் அழகாக இருக்கு, பட் உயிர் இல்லைன்னா அந்த உடலுக்கு, அழகான உடலுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? உயிர் இல்லைன்னா அது எரிச்சிருவாங்க. அடுத்த செகண்ட் இறந்து போயாச்சுன்னா அவர் எவ்வளோ பெரிய டாடா பிர்லாவாக இருந்தாலும் சரி 8 மணி நேரத்துக்கு மேலே வச்சுக்க மாட்டாங்க. உடனே அனுப்பிச்சிருங்க. சுடுகாட்டுக்கு எப்படி கொண்டு போகணும் இல்லையா? அப்படி தானே, சுடுகாட்டு கொண்டு போய் உடனே எரிச்சிடணும். அது மாதிரி தான் எப்படி அழகான உடலாக இருந்தாலும் கூட உயிர் இல்லைன்னா அது எரிச்சிடுவாங்க, யாருமே பக்கத்தில் வர மாட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் நாமும் பல சேவைகள் செய்யலாம், மந்திரங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளலாம், மந்திரங்களை நாம் மனப்பாடம் பண்ணி அதை இது பண்ணலாம், தந்திரங்களை செய்யலாம், முத்ரா, ஏகப்பட்ட இது இருக்கு விக்கிரக வழிபாட்டில், இது எல்லாமே செய்யலாம். ஆனால் லைஃப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஏக்கம் வரணும். கிருஷ்ணா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்,
இந்த பாவியையும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் கிருஷ்ணா, அந்த அந்த ஃபீலிங்ஸ் வரணும். அதான் லைஃப். அது இல்லாமல் எத்தனை பண்ணாலும் இது டெட் பாடி, உயிர் இல்லாத உடலுக்கு சமானம். அது கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி கொடுக்காது. ஏன்னா கிருஷ்ணாவோ ரசராஜ். அவர் இந்த ரசங்களை சுவைப்பதில் தான் அவர் கிங்கு. இந்த ரசம்னா என்னது? இந்த ஃபீலிங் காமிக்கிறோம்ல, அதான் ரசம். கிருஷ்ணா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், கிருஷ்ணா என்னை மன்னிச்சிருக்க எப்படிங்கிற கிருஷ்ணா பக்தர் மனப்பூர்வமாக வேண்டுறார் இல்லையா, அந்த ரசம், அதான் ரசம். அது கிருஷ்ணர் சுவைக்கிறார். அதைத்தான் கிருஷ்ணர் சுவைக்கிறார். மற்றது எத்தனை வேணா செய்யலாம், அவர் அதை சுவைக்க மாட்டார். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பத்தித பாவன் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, நிதாய் கௌரவ பிரேமனந்தே.